जय श्री जगन्नाथ। आज आनी अंशकर रथ यात्रा आम आप सहित सेयार करूँ। रथटी आने बहुत इच्छा थिला। बहुत दिन आम खोजुलु कि किए तैयारी करके देबे, किंतु कौन प्रकार जोगाजोग हो पार नथिला। आम चाहूलु कि पुरी रे जो माने रथ तैयारी करछंती तांको पाखरे तैयारी करिवु, तो से माने से काम सब बेले करछंती, तो बहुत भलो भाबे तैयारी कर दे देबे। किंतु लेट हो गला, कौन प्रकार जोगाजोग हो पारा ना, तो रथ काम भी आरंभ हो गला। तो से तो रथ कम व्यस्त रे से आमर लोकल एरिया रे जो रही कारपेंटर सब अच्छा पाखरे आम बुझाबुझी करूँ। भाई क्या सहित कथा है रथ तैयारी करथिला। रथर डिजाइन आम भी किसी कही नुँ, जी तैयारी करते सी मन को ये डिजाइन तैयारी करथिले। रथर प्राइस को लेकिन आपनकर प्रश्न निश्चय आसीबो। रथ गोटे काठ जिनस आप जो तैयारी करुँच से काठर क्वालिटी एवं डिजाइन नहीं कि आपन को पैसा देवाक पड़ता है। एठी रथर डिजाइन आम कही नुँ कि काठ विषय भी आमको किसी जना ना, एमती कहीं घटिला ना आम पूरा रथर आशा छाड़ी देलु कि रथ ए वर्ष हो पार ना। बहुत कारपेंटर सहित कथा से समय नाला, लोक मिले ही ना जी कि रथ तैयारी करके देबे। पुरी रे भी आम कॉन्ट्रैक्ट कर पार्लु ना, तो से बिल्कुल आशा छाड़ी देलु। किंतु भाई क्या सहित कथा होता जी कि रथ तैयारी करदे बोली भाई को कही, भाई तांको एडवांस दे देथिला 500 टंका। एडवांस देकी भाई भी भूली जाइथिला, किंतु सी मन रखिथिले। रथर 2 दिन पूर्वर से आणिकी रथ देले 8500 टंका रथ पाई नेले। तो आम आशा छाड़ी देथिलु, तो सही मुहूर्त रे हमको रथ मिलिला। तापर भी माने महाप्रभुंकर माने परीक्षा सरीनी, तापरे कलर करबा पई केही मिलले नाही। वुड प्राइमर आनिक आसिलु, जी मिस्त्री आसले से कहले आम प्राइमर करिवु नाही, आपण प्राइमर करंतु, सुखिला पर आम आसी कलर कर दे जिवु, आम पे समय नाही। तो एमिति चक्कर रे आउ प्राइमर भी हो पाला नहीं। बाहुड़ा को 2 दिन थिला, जड़े मिस्त्री मिले जे कि आसी कलर कले, रथ रेडी हैला, कपड़ा भी सिलाई हैला। कपड़ार भी गोटे स्टोरी अच्छी। कपड़ा किणवा पाई आमर जी ऑफिस बॉय तांको आमे कहिथिलु, तो सी आसिकी रथ देखिकी से अनुसार आमे कहिथिलु कि हलदिया नाली कपड़ा आनिबा पाई। तो सी तांको मन को मन डिजाइन वाला फूल पक्का गोल्डन कलर कपड़ा नहीं आसतिले। तो आने एठी ठाकुरंग पई कागज रे टाहिया तैयारी करथिला। तो छोट पिला तो से माने कले तांको खुशी भी लागिबो, आउ तांकर सेवा भी ठाकुरंग पाखरे पहुँच पारला, जो माध्यम रे हेउ पछे। प्रथम वर्ष तो एते टाहिया इत्यादि सब तो आमे आनी पारलु नाही। ये ये झाड़ू करुँच कहीं आम तो ठाकुर घर को ए जाऊनु अशुद्ध समय, तो झाड़ू पोछा ठाकुरंकर भोग पूजा सिंगार सबकि सी संभालती। सकाळ बेलाटा से ठाकुर पूजा ही पड़े जाए। आज रथ यात्रा तो टिके अधिक समय देते, रथरे भी पूजा करते। तो आम ठाकुरंकर वस्त्र कथा कहूलु, रथर वस्त्र कथा, तो तांकर आमर डिस्कसन करिकी तो से भली डिजाइन आम करूँ। ये ठाकुरंकर नुआ वस्त्र, आनियंस भी नुआ वस्त्र पिंधि देइचंती। पीसा तांको पई नुआ वस्त्र आनिथिले, जो आसीथिले दादा रथ यात्रा देखिया पई, तो रथ स्पेशल तांको पई आनिथिले ड्रेस। तो ड्रेस थिला, तो आमे कहली ठाकुर नुआ पिंधे, तो तमे 2 जण भी नुआ पिंधि दियो, ठाकुरंको रथरे बसैकी बुलेइबो। तो एठी ठाकुर घरे सकाळु सकाळु माने गाधेई पाधेइकी बाप पुओ झियो पुरा लागि जाइछन ठाकुरंको सेबारे। आमे खाली बसिकी देखुजु, हमको भारी खुशी लागुथाय कि मिसिकी समस्ते पूजा पूजी करछन्ते। आनी पई दादा ये ड्रेस आनछन्ती। दादा जानती नाही केमती कोन पिलांको पई किना जाए, तो सालुआर गोटे आनी पई आनिकी पळै आछन्ती। तो से को आनी भी भारी खुशी होला कि ढिला ढिला होउछु, भल लागुची। तो आनी भी ताको पिंधि देला। एठी गंगा जल छिंचुचन्ती। एठी देखंतु रथर वस्त्र, लड्डू गोपालंकर वस्त्र गोटे ऊपर सर्कल करी सिलाई कर देइछु, मझिरे कपड़ा, तले रहिला पिपिलीर जो आमर द्वार बंधरे बंधा हुए पट्टी, से पट्टी को आमे तले जॉइंट कर देइछु। तो एई भली डिजाइन आमे करिथिलु। आमर जे ऑफिस बॉय तांको सहित आमे डिस्कशन करिके एमती करथिलु। से कहले कि मैडम एमती कले बहुत शीघ्र हो जिवो। तो आमे भारी खुशी होलु तांको कथारे। तो ए टिके टिके 2 जण आइडिया मिसेकी माने फटाफट ये जिनसटा हो जाइथिला। माने कपड़ा रेडी करबाटा एक्चुअली सी भी डिफिकल्ट थिला, कलर करबा भी डिफिकल्ट थिला। तो आमे भाबी नथिलु कि हेई पारिबो बोली कि बाहुडा रे। तो फाइनली हेई गला, भारी खुशी लागिला। आपण माने कहबे निश्चय, आपण तो निश्चय भल कहबे। महाप्रभुंकर जिनस तो कई आमर ओडिया लोक केबे खराब ही कहि पारिबे नाही। जे भी जेमिति करथांतु, महाप्रभुंकर टिके भी जिनस देखिले देखंतु। एठी कुनी रथ रास्तारे कुनी पिला माने कुनी रथ
ନେଇକି ଗଲେ ଭାରି ଖୁସି ଲାଗେ। ଏଠି ପହଣ୍ଡି କରିକି ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି, ବଡ଼ ଠାକୁରଙ୍କୁ ବାବା ନେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି। ଅଂଶ କହିଲା ମୁଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ନେବି, ମୁଁ କାଳିଆ ଠାକୁରଙ୍କୁ ନେବି କହିଲା। ଆଉ ଏମିତି ପହଣ୍ଡି କରୁଛି ଯେ ଠାକୁରଙ୍କ ଚିତା ଆଖିରେ ପଡ଼ିଲାଣି। ଆଉ ଆନି ନେଇଛି ମା ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କୁ ଏବଂ ଆଙ୍କୁ ଚକ୍ରରାଜ ସୁଦର୍ଶନଙ୍କୁ ନେଇକି ଗଲା। ସମସ୍ତେ ଉପରକୁ ନେଇକି ଗଲେ, ତଳ ଉପର ହେଇକି ଅଂଶ ପୁରା ଝାଳ ବାହାରି ଦୌଡ଼ୁଛି ଖାଲି। କହିଲେ ତଳକୁ ଯିବାକୁ ଯାଉଛି, ନାଇଁ ତ ଯିଏ ବି ଯାଉଛନ୍ତି କିଛି ଜିନିଷ ଆଣିବା ପାଇଁ ଇଏ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଦୌଡ଼ିଲା। ତ ତଳ ଉପରେ ହେଇକି ଝାଳ ହେଇଯାଇଛି। ଘଣ୍ଟ ପିଟିଲା ଆଉ ଜମା ବି ବନ୍ଦ କଲାନି। ମୁଁ ଯେତେ ବି ଆମେ କଥା ହେବୁ କି କିଛି ଶୁଣାଯିବ ନା, ଘଣ୍ଟ ସେମିତି ପିଟା ଚାଲିଥାଏ। ଆଉ ଘଣ୍ଟ ତ ମାନେ ବୁଲି ଯାଉଥାଏ, କୁଆଡ଼େ ଆଗ ପଛ କୁଆଡ଼େ ପିଟି ହୋଇଯାଇଥାଏ। ତ ଏଠି ଭୋଗରେ ଆଜି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଅଲଗା ପ୍ରକାରର ମିଠା। ଏଠି ଗୋଟେ କ୍ଷୀର ରସାବଳି ଟାଇପ୍ର ଗୋଟେ ମିଠା ମିଳେ। ତ ସେଥିରେ କ୍ଷୀର ରହିଥାଏ ଏବଂ ମିଠା ରହିଥାଏ। ତ ସେଇ ମିଠା ଆମ୍ବ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଭୋଗ ଲାଗିଥିଲା। ଯାହା ଯେଉଁ ଋତୁରେ ମିଳିଥାଏ, ସିଜନାଲ୍ ଫ୍ରୁଟ୍ ଯାହା କୁହନ୍ତି, ତ ସେସବୁ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଭୋଗ ଲାଗେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଏବେ ଆମ୍ବ ଯେହେତୁ, ତେଣୁ ଆମ୍ବ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଭୋଗ ଲାଗିଥିଲା। ରଥରେ କତା ଦଉଡ଼ି ବନ୍ଧା ହେଇଥିଲା। ତାପରେ ରଥ ଟାଣିଲେ। ରଥ ଫାଷ୍ଟ ବାବା ଟାଣିଲେ। ବାବା କହିଲେ ଆମେ ଟିକେ ଟାଣିକି ଦେଖୁ କି ଠାକୁର କେମିତି ବସୁଛନ୍ତି, ରଥ କେମିତି ମାନେ ଗଡ଼ୁଛି, ଠିକ୍ ସେ ଗଡ଼ୁଛି କି ନାହିଁ, 8ଟା ଚକା ଲାଗିଛି। ତାପରେ ତମେ 2 ଜଣ ଟାଣିବ। କାହିଁକିନା ଛୋଟ ପିଲା, ଅଂଶକୁ ଖୁସି ଲାଗୁଥାଏ ଘଣ୍ଟ ପିଟିବା ପାଇଁ, ତ ରଥ ଟାଣିବା ଅପେକ୍ଷା। ତାପରେ ଆମେ ବି ଚାହିଁଲୁ କି ନାଇଁ ଅଂଶ ରଥ ଅଧିକ ନ ଟାଣୁ, ଛୋଟ ପିଲା ତ ଜୋର ଟାଣି ନେଇଯିବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଯାହା ହେଲେ ବି ଠାକୁର ବସିଛନ୍ତି ନା, ତ ଧୀରେ ଧୀରେ କେୟାରଫୁଲି ରଥକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଟାଣିବାର ଅଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆନି ରଥ ଟାଣିଲା, ଅଂଶ ତାର ଘଣ୍ଟ ପିଟିଲା। ରଥରେ 2ଟି ଘୋଡ଼ା ଅଛନ୍ତି, କଳା ଘୋଡ଼ା ଗୋଟିଏ, ଧଳା ଘୋଡ଼ା ଗୋଟିଏ। ମାନେ ଯିଏ ରଙ୍ଗ କରୁଥିଲେ ସେ ଗୋଟିଏ ଘୋଡ଼ାକୁ କଳା କରିଦେଲେ, ଗୋଟିଏ ଘୋଡ଼ାକୁ ଧଳା କରିଦେଲେ। ଆମେ ବି ତାଙ୍କୁ କିଛି କହିନୁ। ଆମେ ଖାଲି ଏହା ଭାବୁଥାଉ କି ଯାହା ବି ହେଉଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ହେଉଛି। ଆମେ ଭାବିନଥିଲୁ ଯେଉଁ କାମ ସେ କାମ ଯଦି ହେଇଯାଉଛି, ତାହେଲେ ଆମେ କାହିଁ ସେଥିରେ ମୁଣ୍ଡ ପୁରେଇବୁ, ଆଉ କାହିଁକି କ'ଣ କହିବୁ। ତେଣୁ ରଥର ଡିଜାଇନ୍ କ'ଣ ହେବ, କେମିତି ହେବ, ସେ ତ ଭଗବାନ ନିଜେ ଚିନ୍ତା କରିକି ପଠେଇଲା ଭଳିଆ ପଠେଇଲେ। ତେଣୁ କଲର୍ ବି କେମିତି ହେବ ସିଏ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ବି କିଛି କହିନୁ। ସିଏ ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ କଲର୍ କରିକି ଗଲେ। ଛୋଟବେଳେ ଆମେ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ସକାଳୁ ଗାଧେଇ ପଡ଼ୁଥିଲୁ, ଟିଭି ପାଖରେ ବସିକି ଦେଖୁଥିଲୁ ରଥଯାତ୍ରା। ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ, ସମସ୍ତେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ବସିକି ଦେଖିବୁ। ଆମର ଯିଏ ଜେଜେମା ଏମାନେ ସବୁ କାନ୍ଦନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ। ଯେମିତି ମହାପ୍ରଭୁ ବାହାରିବେ ସିଏ କହିବେ ଆମେ ଏମିତି ଟିଭିରେ ଦେଖିପାରୁଛୁ, ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି, ପୁରା କହିବେ ବିଶ୍ୱାସ ହେଉନି କି ଆମେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଛୁ ବୋଲି। ସେଇଠି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବେ, ଘରେ କାନ୍ଦିବେ ପୁରା ଠାକୁର ଆସିଲେ ବୋଲି। ମୁଣ୍ଡରେ ପୁରା ଜେଜେମା ପୁରା ମୁଣ୍ଡରେ ଓଢ଼ଣା ପକାଇ ଦେଉଛି ଠାକୁରଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ। ମୁଣ୍ଡରେ ଲୁଗା ଖସିବନି, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୁଣ୍ଡରେ ଓଢ଼ଣା ପକାଇ ଦେଇ ସେଇଠି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି କାନ୍ଦି ପୁରା। ଆଉ ବହୁତ ଲୋକ ଟିଭିରେ ହିଁ ଆଳତି କରିଦିଅନ୍ତି, ଟିଭିରେ ହିଁ ଠାକୁରଙ୍କର ଆଳତି କରନ୍ତି ସେଇଠି। ମାନେ ଟିଭି ଘରଟା ଲାଗେ କି ଯେମିତି ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ଭଳିଆ। ସେଇଠି ମୁଣ୍ଡିଆ ମରା, ସେଇଠି ହୁଳହୁଳି ପକା, ସେଇଠି ସବୁ ଚାଲିଥିବ। ଆଉ ରଥଯାତ୍ରା ଦିନ ଠାକୁରଙ୍କର ରଥ ନ ଗଡ଼ିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟିଭି ପାଖରୁ କେହି ଉଠିବେନି। ଆଉ ଗଡ଼ିବା ପରେ ବି ବାରମ୍ବାର ଚେକ୍ କରୁଥିବେ କି ରଥ କେଉଁଠି ହେଲା, ରଥ କେଉଁଠି ବଡ଼ଶଙ୍ଖ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେଣି, ଏମିତି ଖାଲି ବାରମ୍ବାର ଟିଭି ପାଖକୁ ଆସିଥିବେ। ଟିଭି ସେଦିନ ବିଲକୁଲ ବନ୍ଦ ହୁଏନି। ଆଉ ରାସ୍ତାରେ ଯେଉଁମାନେ କୁନି ରଥ କରନ୍ତି, ପୋଡ଼ ପିଠା କରିଥିବେ, ଆଣିକି ଖଣ୍ଡେ ଦେବେ, ପଇସା ନେବେ। ସେ ପଇସା ନେଇକି ସେମାନେ ଫିଷ୍ଟ କରନ୍ତି। ତ ସେଇଟା ଗୋଟେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ମାନେ ଖୁସିର କଥା। ବହୁତ ଲୋକ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଚିଡ଼ନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ସକ୍ଷମ ଯେତିକି 5 ଟଙ୍କା ହେଉ ପଛେ ତାଙ୍କୁ ଦେବେ। ଛୋଟ ପିଲା ସେମାନେ ନେଇକି ଫିଷ୍ଟ କରିବେ, ଖୁସି ହେବେ, ଖାଇବେ। ତ ଏଠାରୁ ମାନେ ବଡ଼ ଖୁସିର କଥା ଆଉ କ'ଣ ଥାଇପାରେ। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଚିଡ଼ିବେନି, ଯେତିକି ପଇସା ଅଛି ସେତିକି ଦେବେ, ପିଲାରେ ଆମ ପାଖରେ ଏତିକି ଅଛି ନିଅ କହିକି ଯିବେ। ହଁ, ଅବଶ୍ୟ ବହୁତ ଜାଗାରେ କରିଥାନ୍ତି ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଲୋକ ଚିଡ଼ନ୍ତି। ତ ଆମ ମତରେ କିନ୍ତୁ ଚିଡ଼ିବା କଥା ନୁହେଁ। ଏମିତି କେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ, 5 ଟଙ୍କା ଦେବା, ତ ସେମିତି ହେଲେ ତ ଅଧିକା ଜାଗାରେ ଆମେ ଦେଇପାରିବା, ଅଧିକ ପଇସା ନଦେଲେ ନାହିଁ। ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ମତ ଅଲଗା ଅଲଗା, ତ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଭିନ୍ନ ମତ ରହିଥାଏ ଏ ବାବଦରେ ରହିଥିବ। ଆମକୁ କିନ୍ତୁ ଭାରି ଖୁସି ଲାଗେ ଦେଖିଲେ କି ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ପିଲା, ଆମର ଆରାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶାର ଆରାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ। ତେଣୁ ପ୍ରତି ଘରେ ଗୋଟେ କୁନି ରଥ ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବିଗ୍ରହ, ଇଏ ଆମର ସ୍ୱପ୍ନ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କ ଘରେ ଗୋଟିଏ ରଥ ଥାଉ ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁ ଥାଆନ୍ତୁ, ଇଏ ଆମର ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନ। ତେଣୁ କେବଳ ଆମେ ନିଜେ ପୂଜା କରିଦେବୁ, ଆମେ ତାହା ଚାହୁଁନା। ଆମେ ଚାହୁଁ ସମସ୍ତେ ପୂଜା କରନ୍ତୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ, ସମସ୍ତେ ମାନନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ କିଛିଟା ହେତୁବାଦୀ ବାହାରିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେଉଁଭଳି ଅପମାନ କରୁଛନ୍ତି, ତାହା ମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ କଷ୍ଟଦାୟକ।
ସକାଳୁ ପୁରା 11ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆନିୟନ୍ସ କିଛି ବି ଖାଇନଥିଲେ। ସେମିତି ହିଁ ମାନେ ରଥ ସାଙ୍ଗରେ ସେମିତି ହିଁ ଲାଗିଥିଲେ। ଯେତେ ବି କହିଲୁ କି ତଳକୁ ଆସ ଖାଇକି ଯିବ, ନା ରାଜି ହେଲେ ନାହିଁ। ଆମେ ରଥ ପାଖରେ ରହିବୁ। ତ ଆମେ କହିଥିଲୁ କି ପାଳି କରିଦେବା, ଜଣେ ରହିବେ ଜଣେ ଯିବେ ଖାଇକି ଆସିବେ, ପୁଣି ରଥ ଚାଲିବ। ତ ଏଇଭଳିଆ କହିଥିଲୁ। ସେଥିରେ ବି ରାଜି ହେଲେନି। ତ ଠାକୁର କିଛି ସମୟ ବୁଲାବୁଲି କରିବା ପରେ ତାପରେ ଆମେ କହିଲୁ ନାଇଁ ଠାକୁର ବି ଘରକୁ ଯିବେ, ତାଙ୍କୁ ବି ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି କହିକି ତାପରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ତଳକୁ ଆଣିକି ଆସିଲା ପରେ ତାପରେ ଯାଇକି ଭାଇ ଭଉଣୀ ଖାଇଲେ। ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ ଯେହେତୁ ଠାକୁରଙ୍କର ସୁନାବେଶ କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ସାମଗ୍ରୀ ନାହିଁ। ତ ଆଗକୁ ଦେଖିବା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ କୃପା ହେଲେ ଯାହା ମିଳିବ ସେଇଥିରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଶିଖିବାର ସମୟ, ତେଣୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଶିଖିବା, ଭୁଲ ହେବ, ଶିଖିବା, ସାମଗ୍ରୀ ଆସିବ ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପୂଜା ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ। ପ୍ରଥମ ବର୍ଷର ପୂଜା, ପ୍ରଥମ ସ୍ମୃତି ସବୁବେଳେ ମନେ ରୁହେ। ଯେଉଁ ଜିନିଷର ଆଶା ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲୁ, ଯେଉଁ ଜିନିଷ ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନଥିଲୁ, ଅଚାନକ ସେ ଘଟଣା ଘଟିବା ଏବଂ ନ ହେବା ଜିନିଷ ହେଇଯିବା ବେଶୀ ଖୁସି ଦିଏ। ତେଣୁ ଆମେ ଭାବିନଥିଲୁ କି ରଥ ତିଆରି ହେଇପାରିବ, କିନ୍ତୁ ରଥ ତିଆରି ବି ହେଇଗଲା, ରଙ୍ଗ ବି ହେଇଗଲା, କପଡ଼ା ବି ସିଲେଇ ହେଇଗଲା ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁ ବାହୁଡ଼ାରେ ବସିକି ବାହୁଡ଼ି ବି ଆସିଲେ। ଆମେ ଜାଣିଛୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିକି ଏବଂ କୁନି ରଥକୁ ଦେଖିକି ଆପଣମାନେ ସବୁଠାରୁ ବେଶୀ ଖୁସି ହେଇଥିବେ। ଆପଣମାନଙ୍କର କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ବି ରହିଯାଇଛି, ସେ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ସହିତ ଆମେ ପୁଣି ଥରେ ଭିଡ଼ିଓ ସେୟାର କରିବୁ। ରହୁଛୁ। ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ।